با سلامی دوباره بیننده عزیز، این برنامه اخباری آزادی است و من زرنگزی نوروزشاه با جمع همکاران از دوشنبه و پراگ در خدمت شما. حالا نگاه به سرخط گزارش‌های نشر نوی برنامه. در پی مرگ عبدالقهار رازقف 37 ساله در بازداشت 3 افسر میلیسه را در کلاب دستگیر کردند. برای اولین بار در تاجیکستان دوگانیک سیامی را از هم جدا کردند و طفلی نجات یافته سیاحت نام گذاشتند. مقصد اساسی ما حالتی همین کودک دخترچه‌ای که هست همینا نجات دادن بود. جنگ در اوکراین پیامدش در تاجیکستان. خانواده‌های مهاجران تاجیک میگویند با آغاز جنگ نزدیکانشان از روسیه پولی کم میفرستند. مقامات کلاب گفتند 3 میلیسایی که در بازداشت عبدالقهار رازقف دست داشتند بازداشت شدند. فوت این جوان 37 ساله پس از دستگیر شدن او از سوی کارمندان میلیسا باعث خشم و اعتراض گروه از ساکنان کلاب شد. مقامات گفتند ظفر خالف، شمشاد شریفов و جمشید کرامتov کارمندان ریاست کارهای داخلی در منطقه کلاب را دستگیر کردند، ولی هنوز نسبتشان پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش مومین احمدی. مراسم جنازه عبدالقهار رازقف، جوانی که پس از بازداشت ماموران پلیس در کلاب درگذشت. او را روز 4 ینور در آرامگاه تماشاطیفه کلاب به خاک سپردند. عبدالقهار رازقف 37 ساله را شب 2 ینور ماموران پلیس با گمان دست داشتن در معاملات مواد مخدر بازداشت کردند. نزدیکانش دست داشتن او در فروش مواد مخدر را تهمت مینامند و میگویند او بر اثر شکنجه فوتیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ او را استعمال از حد بیش مواد مخدر نامید. روز 3 ینور ده‌ها ساکن کلاب نزد سردخانه اعتراض کردند و از مقامات خواستند عاملان مرگ او را بازداشت کنند. مقامات گفتند که 3 میلیسه را بازداشت کردند، ولی هنوز عیب نسبت به آنها اعلان نشده است. خبر بازداشت میلیسه ها خشم اعتراضگران را پایان برد، ولی هنوز معلوم نیست که پرونده آنها تا کجا عادلانه تحقیق می شود. در بازداشت فوتیدن ساکنان هر سال ثبت می شود. سازمان های حامی حقوق انسان مقامات تاجیک را برای شکنجه بازداشت شده ها بارها تنقید کردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. و طفل نوزادی که پس از انجام یک جراحی نادر زنده ماند سیاحت نام گذاشتند. پزشکان تاجیک در یک جراحی نو سیاحت و دوگانیک او را که با هم چسبیده بودند جدا کردند. جراحان گفتند نوزادان یکی از قسم سر در پشت دیگری چسبیده بودند. همکاران ما که با طبیبان و والدان طفل نوزاد صحبت کردند میگویند وضع کودک نجات یافته خوب است. سروینازی روح‌الله و برات یوسفی تفصیلات دارند. سیاحت مرودова این طفل خرد 2 هفته قبل در بیمارستان ناحیه غوسه همچون دوگانیک سیامی به دنیا آمده بود. دوگانیکش که در بدن او چسبیده بود قابلیت رشد و زندگی نداشت. پس از 1 روز تولد دوگانیک‌های سیامی را به مرکز ملی طبی شفابخش شعبه جراحی‌های کودکان نوزاد آوردند. طبیبان پس از تشخیص و مشورت با همتاهای خارجی خود دوگانیک غیر قابل رشد را از بدن سیاحت نوزاد جدا کردند. در حقیقت در جمهوری ما چنین تشخیص از چیزی که ما از تجربه میدونیم در دوران استقلالیت این یکم بار وامی خورد. من تاریخی طبی تاجیکستان با در حقیقت برای ما یکم بار وا خوردن چنین تشخیص در حقیقت مشکلی هم داشت. ما با زیاده از 2-3 دولت دنیا مشورت کردیم، با دولت شویتساریا خصوصا دکتر آرنسون بررسی کردیم، با استادهای خود تجربه داری که در مؤسسه ما فعالیت میکنند مصلحت کرده برای تشخیص گذاری و عملیات جراحی آمادگی دیدیم. عملیات جراحی جدا کردن دوگانیک سیامی پارازیتی 2 ساعت ادامه کرده موفقانه انجام شده است. و آن کودکی که در داخل گیم
батни ин кӯдак ҷойгир буд, албатта вай ғайри яъне ки имконияти зинда мондани он набуд, чунки аз гардиши хуни кӯдаки асосӣ он кас ба хун таъмин мешуд. фақат дар мақсади асосии мо ҳолати ҳамин кӯдаки духтарчае ки ҳаст ҳамина наҷот додан буд. ҳоло вазъи сиҳатии саёҳати навзод хуб аст, мисли дигар тифлони сиҳат рушд мекунад. наздиконаш аз зинда мондани навзоди ғайриоддӣ хушҳоланд. ин фарзанди аввали волидонаш ҳаст. мо миннатдорем вазорати тандурустӣ, табибоне ки дар ҳамон дар ноҳияи восӣ ҳам қайд карданд, дастгирӣ карданд ки мо роҳӣ карданд барои як роҳӣ мисол ки ба мамлакатҳои дигар аста чӣ қадар аста чӣ ки раҳмат мо ба ҳамин табибон мегирем. таваллуди дугоникҳои сиамӣ бори аввал дар Таиланди имрӯза, ки қаблан сиами ном дошт, сабт шудааст. дар 200 то 500 ҳазор ҳолати таваллуд як дугоники сиамӣ ба дунё меояд. котибаи як додраси пешинро ки бо ҳукмҳои сафедаш маъруф аст, вале ҳоло дар боздошт қарор дорад, ба 10 соли зиндон маҳкум карданд. Азиза Ҳайдароваи 23 соларо дар ибтидо барои қаллобӣ боздошт карданд, вале баъдан нисбат ба ӯ айбҳои дигар низ эълон шуд. худаш ҳукмро ноодилона медонад. мирзонабии холиқзод бо тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар студия бо мо аст. мирзонаби, ҳукми Азиза Ҳайдарова кай ва дар чӣ шароит эълон шуд? салом бинандаи азиз. бале зарангез, тавре ҳам зикр шуд, муҳокимаи Азиза Ҳайдарова дар додгоҳи шаҳри Хуҷанд вале зери раёсати додраси ноҳияи Кӯҳистони Мастшо сурат гирифт. як манбаи бовари бахши Радиои Озодӣ 4 январ гуфт ки ҳукмро рӯзи 26 декабр, яъне чанд рӯз қабл аз соли нави милодӣ эълон карданд. ба қабли ин ҳамсӯҳбати мо хонум Ҳайдарова ба қаллобӣ, исрофкорӣ ва сохтакории далилҳо гунаҳгор шудааст. пештар додистон барояш 14 соли зиндон пурсида буд. пайвандонаш низ эълони ҳукми Азиза Ҳайдароваро тасдиқ карданд, вале гуфтанд ӯ ҳукмро напазирифт ва бозбинишро талаб кардааст. ин аст. шумо аз оғоз қазияро пайгирӣ доштед. чаро баҳси Азиза Ҳайдарова муҳим шуд? бибинед, пеш аз ҳама ба сабаби он ки вай котибаи додраси маъруф ба ҳукми сафед, яъне Рустам Саидаҳмадзода буд. Саидаҳмадзода дар додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд кор мекард ва бо чанд ҳукмаш ки гумонбаронро аз толори додгоҳ озод кард маъруф шуда буд, чизе ки дар Тоҷикистон камтар иттифоқ меафтад. худи додрас низ дар боздошт аст ва дар ҳоли ҳозир муҳокимаи додгоҳиаш ҷараён дорад. Барно Ҳайдарова, модари Азиза Ҳайдарова, рӯзи 4 январ суҳбат кардан нахост бо мо, чун гуфт аз ҳукми додгоҳ асабӣ ва норозӣ аст. пештар ба ин бовар буд ки духтараш қурбонии парванда бар зидди додрас Рустам Саидаҳмадзода шудааст. дар 2 моҳи ахир дар Тоҷикистон камаш 3 додрасро аз 2 то 5 соли зиндон маҳкум карданд. мақомот аксар вақт ифшон намекунанд ки додрасҳо чӣ гуноҳ карданд, аммо баъзе аз манобеъ қазӣ онҳоро бештар ба ришватстонӣ пайванд медиҳанд. ташаккур аз шумо мирзонаби. бинандагони муҳтарам, барномаи ахборро баъд аз як эълон идома медиҳем. намояндагони ҳукумати Қирғизистон гуфта буданд ки баҳси марзиро бо Тоҷикистон то охири соли 2022 ба поён мерасонанд. баҳс ниҳоӣ нашуд, вале як даргирии маргбор ва бесобиқа дар сарҳади ду кишвар дар соли 2022 ба ёд монд. Фарзон Муҳаммадӣ як соли ҷанҷолҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистонро хулоса кардааст. марзи Тоҷикистону Қирғизистон роҳи як замон серравоо 2 сол боз баста аст. ҳамсояҳое ки дар суру мотами ҳамдигар шарик буданд, ҳоло аз сояи якдигар меҳаросанд. ба мисли ҳукуматҳои Тоҷикистону Қирғизистон ки на як бору ду бор ва на танҳо дар сатҳи кишварҳои худу минтақа, балки аз минбари Созмони Милал якдигарро ба таҷовузи мусаллаҳона ва аҳдшиканӣ муттаҳам карданд. We are always forced to respond accordingly and adequately to the aggression of the Tajik side. ҳамеша маҷбур ҳастем ба таҷовузи ҷониби Тоҷикистон посух диҳем. ҷониби Қирғизистон ба замини бегона даво надорад ва 1 сантиметр заминашро ба касе доданӣ нест. Centimeter of its land to anyone. In addition
to border facilities, schools, hospitals, religious buildings. ба ғайр аз иншоати марзӣ, мактабҳо, шифохонаҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, хонаҳои истиқоматӣ, зербунёдҳову роҳҳо вайрон шудаанд. пас таҷовузгар кист? ҳамин тавр баҳси ҳалношудаи марзи тоҷикистону қирғизистон ки мероси шӯравии собиқ аст дар соли 2022 низ идома кард. аммо задухурди мусаллаҳонаи имсола дар моҳи сентябр ки аз ду тараф даҳҳо кушта ва садҳо захмӣ гузошт аз муноқишаҳои пешина фарқ дошт. аз нигоҳи агар ҷуғрофӣ ба ин масъала назар кунед, муноқиша дар саросари марз сурат гирифт. яъне на танҳо дар худи марзи байни ноҳияҳои Исфара ва Ботканд, балки байни ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Лайлак. ҳатто дар қисми шимоли ғарбии Тоҷикистон байни ноҳияҳои Қирғизистон ва ноҳияи Лахш, дар онҷо ҳам муноқишаҳо шуданд ва низомиҳои зиёде қурбон шуданд. ҳоло нигоҳҳо ба ин ҷо духта шудааст, ба марзи бастаи Тоҷикистону Қирғизистон, нуқтае ки чанд дафъа садои тиру тӯб баланд шуд ва куштаи зиёде гузошт. ҷанҷол барои бештар аз 300 километр марзе ки муайяну нишонагузорӣ нашудааст. фарзон муҳаммадӣ, каюмарси ато, радиои Озодӣ. бинандаи азиз, шакли муфассали ин гузоришро метавонед дар фурсати наздик дар сомонаи Озодӣ тамошо кунед. сандуқи байналмилалии пул мегӯяд бо оғози ҷанги Русия дар Украина ки моҳи феврал шурӯъ шуд, интиқоли пули муҳоҷирон ба Тоҷикистон кам шуд. коршиносони ин ниҳод моҳи декабр гуфтанд дар сурати бадтар шудани аҳволи иқтисоди Русия мумкин аст интиқоли пули муҳоҷирон боз ҳам камтар шавад. коҳиши интиқоли пул зиндагии хонаводаҳои зиёдеро дар хатлон мушкил кардааст. маҳмудҷон раҳматзода тафсилоти бештар дорад. афзоиши таҳримҳо алайҳи Русия ба зиндагии садҳо ҳазор муҳоҷири корӣ аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон таъсир кардааст. дар вилояти Хатлон ки беш аз 300 ҳазор сокинаш дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ҳастанд, аксари хонаводаҳо таъсири ҷанги Русия дар Украинаро эҳсос кардаанд. абу муслим соҳибов ва хонаводааш дар водии Вахш зиндагиашонро бо пули ду бародари муҳоҷираш пеш мебарад. ӯ мегӯяд ки пас аз оғози ҷанг дар Украина ба мушкили иқтисодӣ гирифтор шудаанд. мақсад ки аввал бисёртар роӣ мекарданд, ҳозир камтар шуд. маркази машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирон дар шаҳри Бохтар мушкили 653 нафар муҳоҷирро шунавидааст. байни онҳо нафароне низ ҳастанд ки баъди ҷанг дар Украина ба мушкил гирифтор шудаанд. моҷарои байни Русия ва Украина сар шуд ва муҳоҷирон ба мо чӣ аз Россия занг зада мепурсиданд ва мушкилоташонро низ пешниҳод мекарданд. дар Тоҷикистон бекорӣ мушкили асосии сокинон аст ва агар кор ҳам пайдо шавад, маош сокинонро қонеъ намекунад. мақомоти кишвар мегӯяд ки беш аз 600 ҳазор шаҳрванд дар муҳоҷират ҳастанд, вале мақомоти Русия адади онҳоро беш аз 1 миллион нафар медонанд. ва як хабар. сафорати амрико дар шаҳри Тошканд ба узбекистониҳое ҳушдор дод ки тавассути хоки Мексика кӯшиши ворид шудан ба Иёлоти Муттаҳидаро доранд. дар хабарномаи сафорат омадааст ки ин афрод худро дар хатар мегузоранд. сафорат таъкид кардааст ки бо роҳҳои ғайриқонунӣ воридии амрико шудан ҳаргиз амн нест. намояндагии Иёлоти Муттаҳида аз муҳоҷирон даъват кардааст ки роҳҳои бехатар ва расмии ворид шудан ба амрикоро омӯзанд ва аз роҳҳои ғайриқонунӣ истифода накунанд. поёни барномаи ахбори Озодӣ. хабарҳои нав бо аксу видеоро шумо ҳар соат метавонед дар сомона ва сафҳаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, ютубу, телеграм ва тиктоку одноклассники пайдову тамошо кунед. то мулоқот дар барномаҳои баъдӣ, худо нигаҳдор.